This call is now being recorded. Uh, so very good morning, all of you. So today we are going to see prokaryotic DNA replication. So how the DNA replication takes place within the prokaryotic cell or within the bacterial cell. First of all, what is your idea about replication, or what is replication exactly means? Anyone? Replication is nothing but the copy of something. Correct. Very good. हं. Go on. जे फॉर एक्झाम्पल जे जसं आहे ते तसंच दिसतं. Our right hand looks similar as our left hand, but there are some changes in it. Like काही शिरा वेगळ्या असू शकतात किंवा त्याच्यात थोडासा बदल असू शकतो. करेक्ट. तो वी कॅन से देयर इज अ रेप्लिका. आपण म्हणतो ना रेप्लिका, कोणी आपल्यासारखं दिसणार असेल सेम, तर आपण म्हणतो ही इज माय रेप्लिका और शी इज माय रेप्लिका. सो इट इज नथिंग बट द कॉपी ऑफ समथिंग. So replication is nothing but in a simple way we can say there is a making copy of a DNA. DNA ची कॉपी तयार करणे थोडक्यात असं आपण म्हणणार आहोत. ठीक आहे. सो let me introduce myself. My name is Mr. Sunil Kohli, Assistant Professor at the Department of Zoology and Fisheries, and your class teacher. Okay. Okay. So how does replication occurs in the prokaryotes? See, in 1963, J. Keynes, who reported the process of replication in the E. coli bacteria. So Mr. J. Keynes. So replication or copying of DNA is an enzyme governed process. So there is a requirement of number of enzymes for DNA replication. So it is a enzyme governed process in which a new DNA molecule is formed by the process of semi-conservative method. So by means of a semi-conservative method, there is a copying of the DNA, or there is a production of the copies of the DNA. So 4 new single strands of DNA, or we can say 2 double helix, are generated in a semi-conservative manner of DNA replication. In the last lecture, I think it was taken by Bhatia ma'am, right? She explained very well 3 models or 3 ways of DNA replication, that is semi-conservative replication, conservative replication, and dispersive method. What about semi-conservative method? कोणी सांगेल का? What is semi-conservative model of DNA replication? हॅलो सर. बोला. म्हणजे पॅरेंटल जीन जी असते तर त्याच्यासारखीच एक नवीन जीन तयार होते. म्हणजे द कंटेंट्स और द कॅरेक्टर और ट्रेट्स don't change, they are continued, and some new traits are added to a new gene, and a new gene is formed. Okay, correct. So we can say, see over here, this is a parental DNA strand, double helix. So these are 2 strands which are parental, which shown in a pink color. Okay. So what about semi-conservative? Semi means half, right? So semi means half, and conservative. So half, conservative means to conserved, saved. So half of the we can say one strand or half strand is conserved. So during replication or during copying, one strand will be same as a parent strand, like this. You can see over here, this is the pink color strand which is from the parent. Okay. And this is the blue color strand which is newly synthesized. Again here, this is the pink strand which is from the parental strand, and this is a newly synthesized blue colored strand. So after the unwinding of this parental DNA, which has 2 strand double helix, after unwinding,
these two strands get separated from each other, and these are two strands, and complementary to this parental strand, there is a synthesis of a new strand. So we can say in semi-conservative manner of DNA replication, the one strand is conserved or saved from the parent, and there is a synthesis of two new strands. So this is a semi-conservative model of a DNA replication. And you also know the conservative model and dispersive model. In case of a conservative model, whole parental strand is saved or conserved, and a total new double helix is synthesized. And in dispersive manner, there is a dispersal of the parental fragment as well as the newly synthesized fragment. So I think someone is okay. Let it be. Yeah. So okay. So this is a semi-conservative model of. Now comes to the actual process of a DNA replication. So in a DNA replication, which is somewhat a very complicated process, in which so the process of prokaryotic replication is divided into three broad categories. So there are three broad categories of DNA replication. So the first step is the first step is initiation of replication, or we can say just starting of the replication. So this is the initiation. The second step is after initiation of the replication, there is a elongation of the strands. And the third step, we can say the termination or end of the replication. So these are the three main stages or steps in a DNA replication. The first one is initiation, that is starting. The second one is elongation, that is synthesis of the strands takes place within the elongation. And the third step, which is called as a termination, that is there is the end of this replication. So in a broad way here in this diagram, you can see this is our parental strand, parental DNA double helix. At this point, it is unzipped or it is unwind. Okay, it is unzipped and unwind, and after unwinding of this parental DNA, there is a synthesis of this new strand, which is complementary to this parental strand, and there is again synthesis of another new strand, but which is discontinuous by which is in a fragments. This discontinuous strand, which is synthesized in a fragments. Okay, and one strand which is synthesized continuously. How it happens and which are the number of enzymes required, we are going to see in a detail. But this is the idea of DNA replication. Okay, this is a general idea. Likewise, this is the parental DNA. Then it is unzipped or unwind at some point. त्या पॉइंटला आपण काय म्हणतो ते आपण पुढे बघणार आहोतच. कुठल्या पॉइंटला तो अनझिप होतो, कुठला पॉइंट सिलेक्ट केला जातो, कारण की आपल्याला हे माहिती आहे की डीएनए इन अ बॅक्टेरियल सेल इज अ सर्क्युलर डीएनए आहे. ठीक आहे, तर मग एक कुठल्या तरी एक स्पेसिफिक पॉइंटला हा जो डीएनए जो आहे तो अनवाइंड केला जातो. तो पॉइंट कुठला काय ते आपण पुढे बघणार आहोतच. अनवाइंड केल्यानंतर दोन स्ट्रँड जे आहेत ते सेपरेट होतील पॅरेंटल डीएनएचा. So this is the one separate strand, this is the one separate strand. These are the two strands which are getting separated. And complementary to these two strands, नवीन दोन स्ट्रँड जे आहेत ते सिंथेसाइज व्हायला सुरुवात होतील. एक कंटिन्युअसली सिंथेसाइज होणार आणि एक डिसकंटिन्युअस सिंथेसाइज होणार. So this is the basic, or this is the basic idea of a DNA replication. Are you getting?
Yes, Hello. sir. Yes, Okay. sir. Okay. Okay. Sir, Okay. hello, sir. Yes. स्टुडंटला ऍडमिट व्हायचं म्हणजे जॉईन करायचं Admit. लेक्चर. ओके 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 करतो. ठीक आहे. परत कोणीतरी आलंय. एक सेकंड. ओके. So this is the general idea of a replication process. So now we can see in a detailed manner. So before proceed further, I think Bhatia ma'am clear most of the terminology in a DNA replication, right? So anyone knows what is leading strand, what is lagging strand, and the number of enzymes which are used in a DNA replication. That is, what about the DNA polymerase? What about the helicase? What about the topoisomerase and primase, DNA ligase? Anyone knows what about what is leading strand, what is lagging strand? कोणाला माहिती आहे का? किंवा हे जे एन्झाइम्स आहेत डीएनए पॉलिमरेज, what is the function of DNA polymerase? What is the function of helicase? कोणी सांगू शकतंय? कोणी सांगणार? Unmute yourself and you can give your answer. Leading strand is actually a parent strand and runs in 3 to 5 directions. 3' to 5 direction. Okay. Okay. ठीक आहे. What about lagging strand? कोणी सांगेल का? अर्पिताने आता सांगितलं लीडिंग स्ट्रँड बद्दल. लॅगिंग स्ट्रँड बद्दल कोणाला काही सांगता येईल? ठीक आहे. What about the enzymes which are used or which are very essential for the DNA replication? For example, helicase. What is the role of helicase? What is the role of DNA polymerase or ligase? Helicase enzyme helps in separation of strands. Means it breaks hydrogen bonds. Correct. Very good. So DNA helicase, which are very important for unzip or unwinding. Unwinding करायला तो खूप महत्वाचा मदत करतो है ना, हेलिकेज. ओके. व्हॉट अबाउट डीएनए पॉलिमरेज? व्हॉट अबाउट डीएनए पॉलिमरेज? खूप महत्वाचा रोल आहे डीएनए पॉलिमरेजचा. कोणी सांगणार? See, the name suggests its function. DNA. Okay. Polymerase, as we know, polymerization. Polymerization means synthesis. So DNA polymerase means synthesis of DNA. In a short way, we can say DNA polymerase enzyme, which is very important for synthesis of a new DNA. म्हणजे आपल्याला काय म्हणता येईल, डीएनए पॉलिमरेज काय करणार तर नवीन स्ट्रँड सिंथेसाइज करायला मदत करतो. म्हणजे काय तर ज्या न्यूक्लियोटाइड्स ज्या आहेत त्या ऍड करायला सुरुवात करतो आणि अनेक न्यूक्लियोटाइड्स एकत्र जॉईन होऊन एक स्ट्रँड तयार व्हायला सुरुवात होते. So DNA polymerase, which is important for polymerization of the DNA or synthesis of a DNA, right? So then what about the DNA ligase? As we know, ligation means join करणे. Joins fragments of DNA. Correct. So as we know, there is a one lagging strand is there, like this lagging strand, ज्यामध्ये असे फ्रॅगमेंट्स मध्ये डीएनए तयार होतो आणि हे जे फ्रॅगमेंट्स आहेत ते नंतर जॉईन करायला हवेत ना. जॉईन केल्यानंतर आपल्याला एक कंटिन्युअस स्ट्रँड जी मिळणार आहे. मग हे जे फ्रॅगमेंट जे आहेत ते जॉईन करण्यासाठी डीएनए लायगेज खूप महत्वाचं काम करतो. ठीक आहे. आणि हा डीएनए पॉलिमरेज जो आहे तो या न्यूक्लियोटाइड ज्या आहेत त्या ऍड करत जातो. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणून तुम्हाला महत्वाचं लक्षात ठेवायचं डीएनए पॉलिमरेज नावाचा एन्झाइम, डीएनए हेलिकेज विच इज इम्पॉर्टंट फॉर अनवाइंडिंग, अनझिप. जसं आपण आपली
समजा आपण घरात एखादी रोप असेल, मोठी दोरी असेल बघा, ही दोरीचे 2 स्ट्रँड जे आहेत त्यांना असा पिळा घातलेला असतो, बरोबर की नाही? हा, तो पिळा जेव्हा आपण सोडवणार तेव्हा असं आपण लक्षात घेणार की हेलिकेज नावाचा एन्झाईम जो आहे तो अनवाइंड करत जातो, है ना, लाईक दिस. ठीक. So this is the general idea. The parental strand 5 prime to 3 prime, then 3 prime to 5 prime. The second strand is there. This is the leading strand. आता leading strand अर्पिताने काय म्हटले की leading strand म्हणजे जी पॅरेंटची स्ट्रँड आहे ती. फक्त थोडं मी करेक्ट करतो. लीडिंग स्ट्रँड म्हणजे आपल्याला काय सांगता येईल, न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रँड, बट जी कंटिन्युअस सिंथेसाइज होते. लक्षात घ्या, लीडिंग स्ट्रँड आपण कोणाला म्हणणार, it is a newly synthesized strand but which is synthesized continuously. ही कंटिन्युअस सिंथेसाइज होते म्हणून आपण त्याला म्हणणार लीडिंग. ठीक आहे. व्हॉट अबाउट लॅगिंग स्ट्रँड? लॅगिंग स्ट्रँड इज अ स्ट्रँड which is newly synthesized but in a discontinuous manner, in a fragments. म्हणजे लॅगिंग स्ट्रँड जे आहे त्यामध्ये डीएनए जो आहे तो फ्रॅगमेंट्स मध्ये सिंथेसाइज केला जातो. म्हणजे हा एक फ्रॅगमेंट, त्यानंतर हा सेकंड फ्रॅगमेंट, त्यानंतर पुढे थर्ड फ्रॅगमेंट, असे फ्रॅगमेंट्स ऍड केले जातात आणि याच फ्रॅगमेंट्सला आपण पुढे म्हणतो ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स. ठीक आहे, कळतंय का? सो लॅगिंग स्ट्रँड मध्ये जे फ्रॅगमेंट्स तयार होतात त्यांना आपण म्हणतो ओकाझाकी फ्रॅगमेंट्स. आणि हा जो स्ट्रँड आहे लॅगिंग स्ट्रँड विच इज सिंथेसाइज डिसकंटिन्युअसली, दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज लॅगिंग. तो थोडा मागे पडतो म्हणून आपण म्हणतो लॅगिंग स्ट्रँड. अँड दिस इज अ लीडिंग स्ट्रँड. सो हाऊ the synthesis of two new strands takes place like this. Lagging strand synthesized continuously and this lagging strand synthesized discontinuously within the fragments, but the DNA ligase enzyme which helps to join all together. ठीक आहे. ओके, पुढे आपण डिटेल बघणार आहोतच. So this is already, I think this is already discussed. What about leading strand? What about the lagging strand? The most important thing is the replication fork. This is the very important thing. See, काय म्हटलं इथे, the other lagging strand is synthesized in a direction away from the replication fork. So now what is replication fork? कोणाला माहिती आहे का आतापर्यंत? What is replication fork? Anyone? सांगा बरं, कोणीतरी उत्तर द्या. What is fork? Replication fork. माहित असणार तर सांगा. Which is active area. हा, we can say. or तुम्ही 12वीचे फिजिक्सचं प्रॅक्टिकल केलं असेल बघा, त्यामध्ये रेझोनन्स तुम्हाला प्रॅक्टिकल असेल आणि तुम्हाला एक असा फिजिक्सला एक फोर्क दिला गेला असेल. रबरवर तुम्ही असं त्याला हे करत असणार, स्ट्रोक केल्यानंतर. हा, ट्युनिंग फोर्क देतात. करेक्ट. ट्युनिंग फोर्क सर्वांनी बघितलाय बघा. त्या ट्युनिंग फोर्कचं एक्झॅक्टली जसं स्ट्रक्चर असतं की नाही, सेम तसं स्ट्रक्चर जे आहे ते आपल्या डीएनए मध्ये फॉर्म होतं आफ्टर अनवाइंडिंग, लाईक दिस. हे बघा असं. सो इट एक्झॅक्टली लुक्स लाईक अ फोर्क. ट्युनिंग फोर्क सारखं दिसते की नाही, म्हणून आपण याला म्हणतो रेप्लिकेशन फोर्क. आणि रेप्लिकेशन फोर्क असं का म्हणतो, तर तिथून असा फोर्क तयार झाल्यानंतर तिथून पुढे रेप्लिकेशन सुरू होतं. सो here the enzyme we are already discussed, DNA polymerase, DNA B, which is actually a helicase. पण प्रोकॅरियोटिक मध्ये आपण त्याला म्हणतो DNA B protein or enzyme, which has the helicase activity. Then DNA G gyrase, which has the topoisomerase activity. त्याचे पुढे आपण बघणार आहोत. Then DNA C, which is primase, which adds the primer, है ना, and the DNA ligase. So these are the number of enzymes which are used. पुढच्या स्लाइड मध्ये आपण त्यांचे फंक्शन बघणार आहोत. Then the one thing you must know, primers. प्रायमर म्हणजे काय हे तुम्हाला माहित पाहिजे, तर आपल्याला पुढे प्रोसेस जी आहे ती कळणार आहे. ठीक आहे. सो व्हॉट अबाउट द प्रायमर्स? सो
प्रायमर इज अ शॉर्ट न्यूक्लिक ऍसिड सिक्वेन्स. लक्षात घ्या, प्रायमर काय असणार आहे, तर इट इज वन ऑफ दी शॉर्ट न्यूक्लिक ऍसिडचा एक छोटासा सिक्वेन्स असणार आहे. दॅट प्रोव्हाइड्स अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर डीएनए सिंथेसिस. म्हणजे हे तुमच्या लक्षात आलं का, प्रायमर काय आहे. समजा आपण म्हणतो की डीएनए पॉलिमरेज एन्झाइम जो आहे तो स्ट्रँड सिंथेसाइज करतो, ओके, पण तो आपोआप सिंथेसाइज करत नाही. तर तो सिंथेसाइज कसं करणार, त्यासाठी त्याला काहीतरी स्टार्टिंग हवी असते. म्हणजे त्याला एक छोटासा आरएनएचा मॉलिक्यूल हवा असतो, आणि तो मॉलिक्यूल जो आहे त्याला आपण प्रायमर असं म्हणतो. तो प्रायमर जो आहे तो आधी ऍड केला जातो आणि तिथून पुढे मग डीएनए सिंथेसाइज केले जाते. ठीक आहे, म्हणजे थोडक्यात काय, तुम्ही इथे तुम्हाला बघायला मिळेल बघ काय होतंय. इथून ही नवी स्ट्रँड आपल्याला सिंथेसाइज करायची आहे, त्यासाठी आधी छोटासा असा सेगमेंट जो आहे तो ऍड केला जातो. दिस सेगमेंट इज नथिंग बट द प्रायमर. आलं का लक्षात. अँड हा जो डीएनए प्रायमर जो आहे तो एक डीएनए प्रायमेज नावाचा एन्झाइम तो तिथे आणतो किंवा तो तयार करतो. ठीक आहे. सो प्रायमर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर स्टार्टिंग ऑफ द सिंथेसिस ऑफ द डीएनए. ओके, क्लिअर सो फार. इथेपर्यंत सर्वांना कळालंय का? ओके ओके. नाउ comes to the first step. The first step is called as initiation of the replication. Initiation म्हणजे थोडक्यात स्टार्टिंग, कसं स्टार्ट होतं. ठीक आहे, आता आपण म्हणतो की जनरल बॅक्टेरिया जे आहेत, समजा फॉर एक्झाम्पल ई कोलाय सेल इज मल्टिप्लाइड आणि एका सेलचे 2 सेल तयार होतात आणि सर्वांना इक्वल जेनेटिक मटेरियल मिळतं. ओके, आपण म्हणतो की इक्वल जेनेटिक मटेरियल कसं मिळालं, तर ते जे काही जेनेटिक मटेरियल आहे त्याचं डुप्लिकेशन झालं, त्याची कॉपी झाली. मग कॉपी कशी झाली, तर हीच प्रोसेस म्हणजे डीएनए रेप्लिकेशनची. म्हणजे बॅक्टेरियल सेलमध्ये आधी डीएनए जो आहे तो रेप्लिकेट होतो, त्याच्या 2 कॉपीज तयार होतात आणि मग अख्खी इक्वलाइज सेल डिवाइड होते आणि दोघांना 2 कॉपी ज्या आहेत त्या दिल्या जातात. ठीक आहे, मग ही सर्व प्रोसेस स्टार्ट होताना आपण म्हणतो की इक्वलाइज सेल हॅज द सर्क्युलर टाइप ऑफ और सर्क्युलर डीएनए है ना, सर्क्युलर जीनोम त्यांचा आहे. ठीक आहे, आता इथे लक्षात घ्या, थोडं ग्राफिकली आपण सिंपल दाखवलंय की दिस इज द जीनोम ऑफ द इक्वलाइज सेल. ठीक आहे, बॅक्टेरियल सेल मधला हा जीनोम आहे विच इज अ सर्क्युलर. नाउ कन्सिडर इन दिस सर्क्युलर डीएनए देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ अ वन साइट. अशी एक साइट असते ज्या साइटला आपण म्हणणार ओरिसी. आता ओरिसी असं का म्हटलं गेलं, तर ओरिजिन, दिस इज द ओरिजिन साइट. ओरिजिन म्हणजे काय, तर इथून रेप्लिकेशनची सुरुवात होते है ना. सो दिस साइट इज द ओरिजिन ऑफ अ रेप्लिकेशन. ठीक आहे, सो दिस इज द ओरिजिन साइट. नाउ सी द एनलार्ज्ड ओरिसी. So ORIC consists of 245 base pair long 80 rich sequences. म्हणजे आपल्याला काय म्हणता येईल की this ORIC site is the 245 base pairs long. म्हणजे from this point to this point there are near about 245 base pairs. ठीक आहे, and this sequence is 80 rich. So adenine and thymine चे रिपीट्स असतात या एवढ्या एरियामध्ये. ठीक आहे, so now mostly 2 type of sequences present in this region. म्हणजे या ओरिसी मध्ये there are 2 important sequences are there. मग कोणते 2 महत्त्वाचे सिक्वेन्सेस आहेत, तर 13 बेस पेअर रिपीट्स किंवा 13 बेस पेअरचे 3 रिपीट्स. म्हणजे हा एक, हा दुसरा आणि तिसरा, असे 13 बेस पेअर असलेले 3 रिपीट्स आहेत. ठीक आहे, हे लक्षात येत आहे का, हे कळत आहे, रिस्पॉन्ड करा. हा एकदा परत सांगतो. हा आपला ई कोलायचा जीनोम आहे ज्याला आपण सर्क्युलर जीनोम म्हणतो. ठीक आहे,
आणि डीएनए रेप्लिकेशन मध्ये काय होणार आहे, तर हा अख्खा जिनोम जो आहे याची एक कॉपी तयार होणार. ठीक आहे. आणि आपण आधीच काय सांगितलं, तर हा डीएनए जो आहे तो अनवाइंड होतो कुठेतरी आणि ह्या ज्या दोन स्ट्रँड आहेत त्या सेपरेट होतात. बरोबर. पण मग सेपरेट होण्यासाठी कुठला तरी एक पॉइंट हवा की नाही. सो देर इज अ वन पॉइंट विच इज रिक्वायर्ड फॉर सेपरेशन ऑफ दिस टू स्ट्रँड, है ना. हा इकोलाई जिनोम जो आहे तो दोन स्ट्रँड पासून बनला आहे, म्हणजे डीएनए थोडक्यात हा. आणि हा जो डीएनए आहे त्याच्या या दोन स्ट्रँड आहेत. या दोन स्ट्रँड जे आहेत ते आपल्याला सेपरेट करायचे आहेत आधी. सो वी रिक्वायर द सेपरेशन ऑफ दिस टू स्ट्रँड. या सेपरेट करायला पाहिजे. पण तर सेपरेट कुठून करणार, तो कुठेतरी एक पॉइंट असतो. सो दॅट पॉइंट इज कॉल्ड एज अ ओरिसी. ओरिसी पॉइंट म्हणजे काय, इट इज अ ओरिजिन. या पॉइंट पासून डीएनए रेप्लिकेशन व्हायला सुरुवात होते. समजा आपण हा एवढा पॉइंट जो आहे ओरिसी हा आपण असा एनलार्ज करून बघितला तर आपल्याला असं दिसतं. आणि दॅट ओरिसी पॉइंट इज अ 245 बेस पेअर लॉंग. 245 बेस पेअर्स यामध्ये असतात, है ना. ATGC, ATGC, GATC, GATC लाईक दॅट. असे तुम्हाला बेस पेअर्स माहिती आहेत ना सर्वांना. येस सर. हा, बेस पेअर जे आहेत ना आपण म्हणतो प्युरिन्स अँड पायरिमिडिन्स, म्हणजे A ऑलवेज पेअर्स विथ T, G ऑलवेज पेअर्स विथ C असं म्हणतो ना. ATGC, ATGC. येस सर. हा, राईट, है ना. हा, तर अशाच बेस पेअर्सच्या आता आपण जनरली काय म्हणतो ATGC असे सिक्वेन्स हे असतात बेस पेअर्स. पण या ओरिसी रिजन मध्ये काय होतं, तर जास्त प्रमाणात ऍडेनिन आणि थायमिन खूप जास्त असतात, है ना. ए आणि टी खूप रिपीट झालेले असतात पुन्हा पुन्हा, म्हणजे ए किंवा टी किंवा AT किंवा टी ए असे रिपीट्स असतात. म्हणून आपण याला म्हणतो या रिजनला की दिस इज अ AT रिच सिक्वेन्स. AT तिथे ए आणि टी खूप जास्त आहेत, ठीक आहे. सो इट इज अ AT रिच सिक्वेन्स. आणि हा ओव्हरऑल सिक्वेन्स किती लांब आहे, तर ओव्हरऑल 245 बेस पेअर असतात, ठीक आहे. आता 245 बेस पेअर्स तुम्हाला काही इथे लक्षात ठेवण्याची एवढी गरज नाही. तुम्ही लक्षात काय ठेवा, तर हे 3 महत्वाचे रिपीट 13 बेस पेअर असलेले. म्हणजे हा एक इथे हा एक फ्रॅक्शन दिसतोय का तुम्हाला येलो कलरचा. येस सर. हा, ते वरती जे लिहिलंय ना टँडेम ॲरे ऑफ GT, हे तुम्ही लक्षात नका घेऊ, तुम्ही कन्फ्युज होणार त्याच्याने. हे सोडून द्या. फक्त इथे कॉन्सन्ट्रेट करा की हा एक पिवळ्या कलरचा आपल्याला एक फ्रॅक्शन दिसतोय, ठीक आहे. सो दिस येलो कलर फ्रॅक्शन इज द रिपीट ऑफ 13 बेस पेअर. म्हणजे हा येलो कलरचा जो फ्रॅक्शन आपल्याला दिसतोय त्यामध्ये 13 बेस पेअर आहेत, ठीक आहे. असे 13 बेस पेअर असलेले 3 रिपीट इथे आहेत, 1, 2 आणि 3, ठीक आहे. अँड दिस रिजन इज कॉल्ड एज अ 13 मर रिपीट, 13 मर रिजन, ठीक आहे. 13 मर का म्हटलंय, तर 13 बेस पेअर असलेले 3 महत्वाचे रिपीट आहेत, ठीक आहे. 13 मर रिजन कळालं तुम्हाला. ओके, नाउ कम्स टू द 9 मर रिजन. 9 मर रिजन आता काय होतं, त्याच्याच या 13 मर रिजनच्या अलीकडे पुन्हा 5 रिपीट असलेली रिजन आहे. 5 रिपीट असतात. जशी इथे 3 रिपीट होते की नाही 13 बेस पेअरचे, 13 बेस पेअरचे 3 रिपीट इथे होते, तसे इथे पुन्हा 9 बेस पेअर असलेले 5 रिपीट आहेत. म्हणजे 1, 2, 3, 4 आणि पुढे असा 5, असे 5 रिपीट्स आहेत. आणि हे जे 5 रिपीट जे आहेत ते 9 बेस पेअरने बनले, ठीक आहे. म्हणजे 9 बेस पेअर मिळून हा एक आपण त्याला म्हणणार की एक सिक्वेन्स, ठीक आहे. असे 5 इथे रिपीट्स आहेत. बरं, हे सांगण्याचं सर्व कारण काय आहे, तर महत्वाचं काय, दिस 9 मर सिक्वेन्स इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर रेकग्निशन. म्हणजे काय होतं, डीएनए ए नावाचा जो प्रोटीन आहे त्याला आपण म्हणतो ना हेलिकेज, जो अनवाइंड करायला सुरुवात करतो, तो हा डीएनए प्रोटीन काय करणार, तो महत्वाचा या रिजनला, म्हणजे कोणत्या रिजनला,
9 मर रिजन जो आहे तो त्याला ओळखतो, रेकग्नाइज करतो, ठीक आहे नाही. सो म्हणून हे रिजन तुम्हाला माहित असणं गरजेचं आहे. व्हॉट इज 13 मर रिजन, व्हॉट इज 9 मर रिजन, हे लक्षात ठेवा. द 9 मर रिजन विच इज रेकग्नाइज्ड बाय द डीएनए ए. आणि मग पुढे हा रिजन रेकग्नाइज केल्यानंतर 13 मर रिजन जो आहे तिथे ऍक्च्युली डीएनए जो आहे तो ओपन होतो, अनवाइंड व्हायला सुरुवात होतो. लक्षात घ्या, आपण हे खूप इन डिटेल बघतोय, म्हणजे तुमच्या अंडरस्टँडिंग साठी हे, तुमच्या नॉलेज साठी हे खूप महत्वाचं आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय झाला, ऍक्च्युअल डीएनए ओपन कुठल्या रिजनला होतो सांगा बरं मला आता. 13 मर म्हणजे तिचे 3 रिपीट्स आहेत तिथे. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, अगदी बरोबर आहे. म्हणजे तुम्हाला हे कळालं. लक्षात घ्या, हे जे 2 रिजन आहेत, एक म्हणजे 13 मर रिजन म्हणजे हा 13 बेस पेअर असलेले 3 सिक्वेन्स, आणि दुसरा 9 मर रिजन. 9 मर रिजन का, तर 9 बेस पेअर असलेले 5 रिपीट. हा, तर महत्वाचं काय, हे जे प्रोटीन्स जे आहेत डीएनए ए वगैरे, हे आधी 9 मर रिजन आयडेंटिफाय करतात, रेकग्नाइज करतात. अनेक डीएनए ए प्रोटीन इथे येऊन बाइंड होतात, सारखे सर्व एकत्र बाइंड होतात, त्यामुळे टेन्शन क्रिएट होतं. आणि टेन्शन क्रिएट झाल्यामुळे डीएनए अनवाइंड व्हायला सुरुवात होतो. पण तो अनवाइंड कुठे होणार, तर तो 13 मर रिजनला अनवाइंड व्हायला सुरुवात होतो, ज्याला आपण निगेटिव्ह सुपर कॉइलिंग म्हणतो, है ना. कोणीतरी आलंय, ठीक आहे, ठीक आहे. तुम्हाला अजून पुढे कळेलच डायग्राम मध्ये. इथे आहे का पुढे, सी, एक सेकंड ना, कोणीतरी एंट्री करते. हा, सी, इथे तुम्हाला कळेल ऍक्च्युली, बघा. सी, सो आपण म्हटलं होतं की नाही 13 मर रिजन अँड 9 मर रिजन, बरोबर की नाही. सो सी, this is the 9 base pair or 9 mer region and this is the 13 mer region. In 9 mer region, तर आपण असं म्हटलं होतं की डीएनए ए जो आहे तो या 9 मर रिजनला येऊन अटॅच होतो, बरोबर की नाही. मग काय होतं, असे सी, दिस इज अ डीएनए ए, असे अनेक डीएनए ए जे आहे ते इथे येऊन बाइंड व्हायला सुरुवात होतं. कुठल्या कुठल्या रिपीट्सला, कुठल्या रिजनला, 9 मर रिजनला. अनेक डीएनए ए जे आहे, so they binds in this region. So after binding they create a tension, ते टेन्शन क्रिएट करायला सुरुवात करतात. बरं, मग ह्या टेन्शनमुळे काय होत आहे, या डीएनए ए मुळे काय होत आहे, टेन्शन क्रिएट होतं, आणि त्या टेन्शनमुळे ते टेन्शन रिलीज कुठे होणार, तर ते टेन्शन रिलीज होतं 13 मर रिजनवर. म्हणजे बघा, इथे आपल्याला डीएनए अनझिप झालेला किंवा अनवाइंड झालेला दिसतोय की नाही. So because of the tension created by the DNA A protein, the tension is released by the unwinding of or unzipping of, or we can say the melting of this DNA takes place at the 13 mer region. आणि मग इथून पुढे डीएनए मेल्ट झाला की there is a formation of a bubble like structure, है की नाही. दिसतंय का इथे बबल सारखं स्ट्रक्चर दिसतंय सर्वांना. हॅलो सर, बोला. 9 मर रिजनला टेन्शन क्रिएट होतं आणि 13 मर रिजन मध्ये मग अनवाइंड होतो का डीएनए. करेक्ट, बरोबर बरोबर. हा, कळलं ना. हो सर. हा, ठीक आहे. मग या टेन्शन क्रिएट झाल्यामुळे, या 9 मर रिजनला टेन्शन क्रिएट झाल्यामुळे ते टेन्शन रिलीज कुठे होणार, तर ते होतं मग पुढच्या बेस पेअरला, पुढच्या रिजनला, दॅट इज 13 मर रिजन. म्हणजे आपण थोडक्यात काय म्हणणार, तर रेप्लिकेशनचं ऍक्च्युअल ओरिजिन कुठलं आहे, तर 13 बेस पेअर असलेला रिजन, त्याला आपण ओरिसी असं म्हणणार थोडक्यात, ठीक आहे. तो 13 बेस पेअर जे आहे इथे डीएनए मेल्ट होतो. मेल्ट होतो म्हणजे नेमकं काय होत असेल बरं मला सांगा. 2 डीएनए स्ट्रँड कसे काय सेपरेट झाले इथे, म्हणजे एक्झॅक्टली काय झालं असेल. एन्झाईम ऍक्ट झाला असेल मे बी. हा, ठीक आहे ना. पण एन्झाईम, हा एन्झाईम तर आलेतच, म्हणजे थोडक्यात काय डीएनए लिकेज आला वगैरे वगैरे. बट हाऊ ऍक्च्युअली दिस 2 स्ट्रँड सेपरेट,
हे दोन्ही स्ट्रँड एकमेकांना कशा अटॅच आहेत बघा. तुम्हाला माहिती आहे पण आता लक्षात येत नाही तुमच्या. आपल्याला माहिती आहे की हे जे दोन्ही स्ट्रँड जे आहेत ते शुगर फॉस्फेटचे बॅकबोन आहेत आणि एकमेकांना अटॅच आहेत. इथे जे आपले बेस पेअर्स असतात विथ द हेल्प ऑफ हायड्रोजन बॉन्ड, बरोबर की नाही. ए आणि टी बेस पेअर विथ हायड्रोजन बॉन्ड त्या एकमेकांना जोडलेलं. ठीक आहे, जाऊ द्या, असू द्या, सोडा ते. उगाच तुम्ही कन्फ्युज होणार, ते जाऊ द्या. फक्त एवढं लक्षात घ्या की 13 मर रिजन वर डीएनए जो आहे तो मेल्ट झाला आहे अँड देयर इज अ बबल लाईक स्ट्रक्चर तिथे तयार झालंय. ओके, दिसतंय आपल्याला. सो दिस बबल लाईक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ रेप्लिकेशन बबल. लक्षात घ्या, ठीक आहे. आणि जर तुम्ही इथे व्यवस्थित ऑब्झर्व केलं तर तुम्हाला एक फोर्क लाईक स्ट्रक्चर पण दिसणार दोन्ही बाजूला. हे बघा, वाय शेप स्ट्रक्चर दिसते की नाही, कळतंय का, दिसतंय का, बघा बरं, मला रिस्पॉन्ड करा. हो सर, दिसतंय. येस. सो दिस इज द वन फोर्क. आपल्याला एक फोर्क असं म्हणता येईल. हा वाय शेप स्ट्रक्चर, हा एक वाय शेप स्ट्रक्चर. सो दिस इज द वन रेप्लिकेशन फोर्क ॲज वेल ॲज दिस इज अनदर रेप्लिकेशन फोर्क, बरोबर की नाही. म्हणजे इथे दोन रेप्लिकेशन फोर्क्स तयार होतील. इथे तुम्हाला क्लिअर कट दिसणार बघा. सो दिस इज द वन रेप्लिकेशन फोर्क अँड दिस इज अनदर रेप्लिकेशन फोर्क. आणि मग पुढे काय होतं, या रेप्लिकेशन फोर्क पासून पुढे मग प्रोसेस सुरू होते. ठीक आहे. सो this is the formation of replication bubble. Then DNA helicase enzyme introduced. DNA helicase enzyme इथे जो आहे तो येतो आणि हा DNA helicase जो आहे तो दोन्ही स्ट्रँड पुढे अनवाइंड करायला सुरुवात करतो. या बाजूला पण सी, दिस इज द DNA helicase enzyme. So this DNA helicase enzyme unwinds the DNA in this direction also, and this another DNA helicase enzyme unwinds the DNA in this direction also. कारण की आपल्याकडे दोन रेप्लिकेशन फोर्क आपल्याला इथे आले. ठीक आहे. हा, आणि मग असा डीएनए अनवाइंड होत जातो पुढे पुढे. आणि मग आरएनए प्रायमेज नावाचा एन्झाइम एक छोटासा प्रायमर इथे तयार करतो. त्यानंतर डीएनए पॉलिमरेज जो आहे तो बेस पेअर ऍड करायला सुरुवात करतो आणि सिंथेसाइज व्हायला सुरुवात होते. असं दोन्ही स्ट्रँडवर होतं. ठीक आहे. पुढे आपण तुम्हाला डिटेल कळणारच आहे ते. ठीक आहे. हा, तर मग आपण हे आपलं ऑलरेडी सांगून झालंच आहे की सी हायर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ प्रोटीन ए म्हणजेच डीएनए ए नावाचा प्रोटीन, डीएनए प्रोटीन, हा डीएनए नाही, डीएनए प्रोटीन, या प्रोटीनचं नाव येते डी स्मॉल एन स्मॉल ए, डीएनए प्रोटीन म्हणजे एन्झाइम. सो डीएनए ए. सो बघा, आता आपण काय म्हटलं होतं, ओरिसी सिक्वेन्स तुम्हाला दाखवला होता. हा एवढा ओरिसी सिक्वेन्स आहे जो मागच्या स्लाइड मध्ये आपण बघितला. 245 बेस पेअर लॉंग हा असा सिक्वेन्स आहे ज्यामध्ये दिस इज द 13 मर रिजन आणि हा जो पुढचा आहे तो 9 मर रिजन, बरोबर की नाही. हा, आता मग या ठिकाणी काय होतंय, तर या ठिकाणी डीएनए प्रोटीन म्हणजेच डीएनए ए एन्झाइम जो आहे तो येऊन अटॅच होतो. इथे तुम्हाला कळेल बघा, असा तो अटॅच होणार आणि विथ द हेल्प ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल असा हा डीएनए प्रोटीन अटॅच होतो. ठीक आहे. कुठे अटॅच झाला तो, 9 बेस पेअर असलेला 9 मर सिक्वेन्सला. 13 मर सिक्वेन्सला नाही, 13 मर सिक्वेन्स अनवाइंड होणार आहे पुढे. ठीक आहे. सो बिकॉज ऑफ ऍग्रिगेशन ऑफ दिस प्रोटीन ए, इथे 13 मर सिक्वेन्स आहे त्याची बेंडिंग होते आणि ओपनिंग होते लाईक दिस. ठीक आहे. सो डीएनए 13 मर सिक्वेन्स इज बेंड्स अँड ओपन लाईक दिस. बघा इथे दाखवलंय तो काय म्हणतात, see the protein or DNA A with ATP binds to the 9 mer sequence of this ORC. This binding allows the opening of 13 mer sequence. हे बाइंडिंग जे आहे ते 13 mer sequence ओपन करायला मदत करते असं आपण म्हणणार. ठीक आहे, बाय बेंडिंग. आणि पुढे नाउ द डीएनए बी प्रोटीन, डीएनए बी प्रोटीन
म्हणजे डीएनए बी एन्झाईम बाइंड्स टू द 13 मर सिक्वेन्स. आता व्हॉट इज डीएनए बी? इट इज हेलिकेज. हा, लक्षात घ्या. डीएनए बी ज्याला आपण हेलिकेज असं म्हणतो. ठीक आहे. हा डीएनए बी जो आहे नाउ बाइंड्स टू द 13 मर सिक्वेन्स. आता 13 मर सिक्वेन्स आपण इथे ब्ल्यू कलरने दाखवलाय आणि 9 मर सिक्वेन्स हा आपल्याला थोडक्यात ऑरेंज कलरने आपल्याला दिसतो. ठीक आहे. हॅलो, कळतंय का? हो सर. हा, येस सर. येस येस, बरोबर. सो फॉलो करा, नाहीतर बाकीचे तुमचे बाकीच्यांचे व्हिडिओ ऑन करा बरं. आपलं व्हिडिओ ऑन करा बरं तुमचे सर्वांचे. ओके, तेजस्विताने ऑन केलाय. हा, पुढे प्राज्वल आले. प्राजक्ता, दोन्ही प्राजक्ता आहेत, नगरे आणि कुंभार. ठीक आहे, म्हणजे आहेत, बघतायत. ओके, प्रज्वल, माझा कॅमेरा ऍक्च्युली माय कॅमेरा इज नॉट वर्किंग, त्यामुळे मी तुम्हाला दिसत नाही. ठीक आहे. हा, बरं, आतापर्यंत मला सांगा तुम्हाला काय समजलं नाही इथेपर्यंत? आपण थोडं इन डिटेल प्रोसेस घेत होता. इनिशिएशन खूप महत्वाची स्टेप आहे आणि इट इज वन ऑफ द लॉंगेस्ट स्टेप. ठीक आहे, त्यामुळे इनिशिएशनला थोडा वेळ लागेल. इलॉंगेशन मध्ये काहीच होत नाही. इलॉंगेशन मध्ये फक्त ऍड होत जाते पुढे आणि टर्मिनेशन मध्ये ते थांबतं. सो इलॉंगेशन इज वन ऑफ द व्हेरी इम्पॉर्टंट प्रोसेस. सो नाउ तुमचे काही डाऊट्स असतील तर मला विचारा आतापर्यंत. कोणाला काही समजलं नाही किंवा सर ते 13 मर काय असतं मला कळालं नाही, 9 मर काय असतं ते मला कळालं नाही, तर तुम्ही मला विचार. तर सर्वांना कळालंय? सर्व? अर्पिताला कळालंय, तिने रिस्पॉन्ड केला होता. येस सर. येस सर. प्रतीक्षा गायकवाडला कळालंय. अजून पुढे? कळालंय का नक्की? हो सर. सर यावर क्वेश्चन विचारल्यावर मग एक्सप्लेनेशन विथ डायग्राम द्यायला लागणार ना? हो हो हो, विथ डायग्राम, विथ डायग्राम, करेक्ट. नाही, डायग्रामॅटिकली मी तुम्हाला ज्या नोट्स देईल ना त्यात डायग्राम कशी काढायची ते असणार आहे, त्यामुळे तुम्ही त्याची चिंता नका करू. आता आपण जे पीपीटी मध्ये दाखवते ते थोडं ग्राफिकली आहे म्हणून. हा, ओके, ठीक आहे. तर हा, आपण जे म्हटलं होतं की नाही, 9 मर सिक्वेन्स जे आहेत तिथे ते रेकग्नाइज करतात प्रोटीन्स आणि मग ते एकत्र गोळा होतात डीएनए ए आणि इट क्रिएट्स अ टेन्शन अँड सो देयर इज अ अनवाइंडिंग ऑफ 13 मर सिक्वेन्स. 13 मर म्हणजे ऍक्च्युअल डीएनए ओपन कुठे होतो? तर 13 मर सिक्वेन्सला, राईट? हा, तर डीएनए बी प्रोटीन बाइंड्स टू द 13 मर सिक्वेन्स. आता इथे डीएनए बी कोणता आहे म्हणजे हेलिकेज कोणता आहे बघा, हा पर्पल कलरचा. लक्षात दिसतंय का सर्वांना? सो दिस इज द पर्पल कलर प्रोटीन इज द डीएनए बी प्रोटीन, दॅट इज हेलिकेज प्रोटीन. आणि हा हेलिकेज प्रोटीन इथे कसा काय आला? So there is a requirement of another protein which is a protein called as a DNAC. तर DNAC हा काय करतो? तर या हेलिकेजला फक्त घेऊन आणायचं काम म्हणजे लोड करायचं काम करतो. सो दॅट्स व्हाय इट इज अ हेलिकेज लोडर. सो DNAC प्रोटीन जिथे हा आपल्याला ग्रीन कलर मध्ये दाखवलाय बघा, सो दिस इज द ग्रीन कलर DNAC प्रोटीन विच इज अ हेलिकेज लोडर loads the DNAB. आता DNAB म्हणजे काय? तर हेलिकेज प्रोटीन at the replication fork. So this is a purple color is our helicase enzyme, helicase protein. ज्याला कोणी लोड केलं तर त्याला DNAC नावाचा प्रोटीन जो आहे त्याने लोड केलं.
सो दॅट्स वाय इट इज कॉल्ड एज अ डीएनए हेलिकेज लोडर. ठीक आहे. म्हणजे आता थोडक्यात काय, एकदाचा डीएनए सी प्रोटीन डीएनए बी प्रोटीन म्हणजेच हेलिकेज प्रोटीन लोड झाला, त्याचं काम सुरू होतं. त्याचं काय काय काम असणार आहे? सो दिस डीएनए बी और हेलिकेज अनझिप और इट स्टार्टेड अनवाइंडिंग. तो अख्खा पुढे डीएनए जो आहे तो अनवाइंड करायला सुरुवात करू, है ना, अनझिप करायला सुरुवात करू आणि दोन डीएनए स्ट्रँड जे आहेत ते सेपरेट करायला सुरुवात करतो. ठीक आहे. तुमचं नेक्स्ट लेक्चर किती वाजता आहे? 12:30 का की 12:25? 12:30. 12:30. ओके, ठीक आहे. बघा मग पुढे काय काय म्हटलं आपण की डीएनए बी हेल्प्स इन द अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए अँड इट जनरेट्स 2 सिंगल स्ट्रँडेड डीएनए मॉलिक्यूल. ठीक आहे. आता आपण काय करू, मला काय वाटतंय छोटासा तुम्ही व्हिडिओ जर बघितला पटकन तुमच्या लक्षात येईल. 1-2 मिनिटं आपल्याकडे आहेत. सर नोट्स कधी देणार तुम्ही? मी नोट्स तुम्हाला 1-2 दिवसात देतो. ओके. बरोबर. हा व्हिडिओ कसा आहे यात तुम्हाला कळेल. तुम्हाला आवाज येतो का व्हिडिओचा? ठीक आहे. नाही सर. आवाज येत नाही ना? बघा. सो दिस इज द डीएनए. These are the sequence base pairs which are complementary to each other. बघा. So this is the parent DNA. This is the parent DNA. 5 prime 3 prime एक स्ट्रँड जी आहे ती आणि दुसरी स्ट्रँड जी असेल ती 5 prime to 3 prime. So these are the anti-parallel, right? बघा. सो याला आपण काय म्हणणार, हा कुठला एन्झाईम झाला आता? हेलिकेज नावाचा एन्झाईम, राईट? डीएनए बी तो असा अनझिप करायला सुरुवात करतो अँड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन 4. आता सेपरेट झालेल्या स्ट्रँड ज्या आहेत, ईच स्ट्रँड प्रोव्हाइड्स द टेम्पलेट. सी आता प्रायमेज नावाचा एन्झाईम जो आहे तो येणार आणि तो एक छोटासा पीस आरएनएचा पीस तयार करणार ज्याला आपण प्रायमर असं म्हणणार. ठीक आहे. सी डीएनए पॉलिमरेज हू सिंथेसाइज द न्यू स्ट्रँड. बघ है की नाही. म्हणजे काय होणार, तो डीएनए प्रायमेज नावाचा एन्झाईम आधी एक छोटासा प्रायमर तयार करणार विच इज रिक्वायर्ड फॉर नाउ नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ दी स्ट्रँड. आणि मग डीएनए पॉलिमरेज जो दाखवला होता तो काय करतो, इट सिम्पली ऍड्स द न्यूक्लियोटाइड. इट सिम्पली ऍड्स द न्यूक्लियोटाइड्स. या सिक्वेन्सच्या पुढे तो न्यूक्लियोटाइड ऍड करत जातो, है ना. 5 प्राइम टू 3 प्राइम म्हणजे याच्या 5 प्राइम टू. बघा. सी सो दिस इज अ continuously synthesized strand. See, and this is another lagging strand, no? So, है ना, लॅगिंग स्ट्रँड जे आहे ती फ्रॅगमेंट्स मध्ये तयार होते. हा एक फ्रॅगमेंट, हा पुढचा फ्रॅगमेंट, लाईक दिस. इथे पण आधी प्रायमर येणार, मग त्या प्रायमर पासून पुढे छोटासा एक फ्रॅगमेंट सिंथेसाइज केला जाणार. ठीक आहे. See, DNA primase, which is important for synthesis of a small piece.
That's primer. Now DNA polymerase adds the DNA bases. हे बघ, असे डीएनए बेसिस ऍड करत जातो आणि स्ट्रँड सिंथेसाइज व्हायला सुरुवात होते. परत दुसरा प्रायमर येणार आणि परत बेस पेन परत ज्या न्यूक्लिओटाइड्स तयार होणार, असे छोटे छोटे फ्रॅगमेंट्स तयार होणार. बघा, आणि जो मग प्रायमर होता, आता प्रायमर म्हणजे काय, तो थोडक्यात आरएनए, तो आपल्या तो लागणार नाही. मग एक जो न्यूक्लियस नावाचा एन्झाइम जो आहे तो ते काढून टाकणार आणि सर्व फ्रॅगमेंट जे आहेत ते एकत्र जोडणार. आपण ते बघणार आहोत. ठीक आहे, चला. सो ओके, ठीक आहे. सो वी हॅव टू स्टॉप हिअर. पुढचं लेक्चर तुमचं जे असेल ते होईल. ठीक आहे. ओके, ठीक आहे. बंद करतो मी आता. अजून कोण स्टुडंट येणार आहेत का? अर्पिता. मी ग्रुपवर सर टाकते एकदा मेसेज, मग होतील जॉईन. ठीक आहे, आपण 5 मिनिटं थांबूया, म्हणजे स्टुडंट अजून कोण हे करत. ओके सर.
तर काल ग्रुपला सरांनी नोटीस टाकलेली तुम्ही सगळ्यांनी वाचले का? अर्पिता, येस सर. काल म्हणलं देशपांडे सरांनी आपल्या टीवाय ग्रुपवर नोटीस टाकलेली वाचली का म्हणलं तुम्ही? हो, पार्टिसिपेशनची ना. हा. हो. आता हा आपल्याला आता रिसर्च पोस्टर प्रेझेंटेशन करण्यासाठी टीवायचे आपण 10 स्टुडंट घेणार आहे. आपल्याला हा सर. मग ते तुमच्यातले तुम्ही आता मला 10 नावं द्या, म्हणजे आपल्याला 2 दिवसात ते पोस्टर प्रिपेअर करायला लागेल. त्याचं प्रेझेंटेशन ऑनलाईनच असणार आहे. रिसर्च पोस्टरचं म्हणजे रिसर्च पेपरच्या फॉर्मॅटमध्ये आपलं ते पोस्टर असलं पाहिजे. इंट्रोडक्शन, मटेरियल मेथड, रिझल्ट डिस्कशन अशा फॉर्मॅटमध्ये आपल्याला ते पोस्टर करायचंय. तुमच्यातली 10 नावं द्या. प्रत्येकी 2 स्टुडंटला एक मेंटर असेल. तर तुम्हाला मी लिस्ट ही करेल, म्हणजे तुमचे नाव आले की तुम्हाला कोणत्या स्टुडंटला कोण मेंटर आहे ते टाकेल मी उद्या, म्हणजे तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करून हे करते. ठीक आहे सर, चालेल. तुमच्यातले मला फक्त 10 नावं द्या आत्ता. तुझा अर्पिता घेतो. अजून कोण? सर कशासाठी हवेत नावं? पोस्टर प्रेझेंटेशन. सर तेजस्विता आणि अनुश्रीचं पण घ्या. ठीक आहे. अनुश्री चव्हाण ना ग अर्पिता? हो, नाही, अनुश्री पाटील आहे ना, पाटील का? जॉईन आहे ग्रुपला, आता जॉईन आहे, जॉईन लेक्चरला पण आहे. इथं हे सर मी. हा. अजून कोण? नाव द्यायचे नाही म्हणले की लेफ्ट करायची का? आता 3 जण हे पटकन द्या, म्हणजे आपल्याला पुढचं मी घेऊ डायरेक्ट. मग मी आपलं सांगतो ही 10 नाव आहेत, करा. मला जी दिसतात ती मी घेतो. सर ऐश्वर्या पिसे. सर अंजली पण घ्या, अंजली महाडिक. ऐश्वर्या पिसे सर. हा, घेतलं बाळा. अजून 5. प्रतीक्षा गायकवाड. ओके सर. अजून कोण आहे? सर अंजलीचं घेतलं का? हो, घेतलं की. अंजली माडिक ना? हा. घेतलं. सर दोघींमध्ये करायचं आहे का सिंगल करायचं? इंडिव्हिज्युअल? सिंगल, इंडिव्हिज्युअल. ओके. 10 पोस्टर असणार आपले, 10 स्टुडंटचे 10 पोस्टर. आणि त्या 2 स्टुडंटना एक मेंटर असेल आपल्या डिपार्टमेंटचा, म्हणजे ते तुम्हाला गाईड करतील कसं कसं पोस्टर करायचं ते. आणि सर इंडिव्हिज्युअल म्हणल्यावर टॉपिक पण सेपरेट आहे सर्वांना? हा, इंडिव्हिज्युअल म्हणल्यावर सर्वांना काय टॉपिक म्हणलीस सेपरेट? अर्पिता? टॉपिक सर्वांना सेपरेट असणार ना? तुम्हाला कुठला असेल सुचत तर तुम्ही सांगायचं अगोदर, नसेल तर शेवट मेंटर सांगतील.
म्हणजे टॉपिक आम्ही डिसाईड करायचे का? आता बघा तुम्हाला आज कुठलं होतं, मी नंतर आपल्या ग्रुपला टाकली ना लिस्ट, कोणाला कोण मेंटर, तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा ना. म्हणजे तरी तुम्ही हे करून ठेवा, तुम्हाला विचारतीलच ना की तुमच्या मना काय तुमच्या डोक्यात टॉपिक, त्यामुळे एखादा विचार करून ठेवा टॉपिक प्रत्येकाने. सर कशाशी चालेल. रिलेटेड? म्हणजे आता काय ह्याच्यातलं झुलॉजी मधलंच एखादा हे करायचा, ओके, कोणतंही. चालेल. फक्त फॉर्मॅट आपला म्हणजे रिसर्च पेपर जसे असतात, इंट्रोडक्शन, मटेरियल मेथड, डिस्कशन, कन्क्लुजन, ह्या फॉर्मॅट मध्ये आपला तो असावा. तुमच्यात कोणीतरी, मला कोण आता काल सर म्हणले तुमच्यात कोणीतरी पेपर प्रेझेंटेशन केलेत ना लास्ट इयर? पेपर प्रेझेंटेशन नाही, पोस्टर्स प्रेझेंट केलेला आहे मी आणि हा तेजस्वी त्याने. हा, ते कशावर केलं? पेपर लिटरेचर बेस्ड होतं, म्हणजे असंच पेपर थेअरीवर आपण जे करतो ना तसंच केलेलं आम्ही. होय का? बरं. हा. नाही, ते सर काल म्हणले मुलींनी काय केले, म्हणजे आता मला माहिती नाही ना, तुम्हाला माहिती आहे बऱ्यापैकी. मी आता राहिलेलं आता कोण हे करा ना, मी नाव सांगतो ते हे करा. मी सांगतो बाबा, पुढचं अक्षदा शिंदे, हा परत सर. आकांक्षा साळुंके, ओके सर. परत निरंजन घोरपडे आहे का? निरंजन, वैष्णवी जाधव, हा सर. निरंजननी काय हे केलं नाही, रिप्लाय दिला हो का नाही ते. आता मेंटर मध्ये कसं आहे, म्हणजे तुम्हाला आपलं सांगून ठेवतो, आता कोणतरी येईल, म्हणजे असं काय स्टुडंट मध्ये एक कोळी सर आहेत, जनके मॅडम आहेत, साळुंके मॅडम आहेत, मी एक आहे आणि नलवडे मॅडम आहेत. 5 जणांच्यात हे आपले 10 स्टुडंट डिस्ट्रीब्यूट होतील आणि ती तुम्हाला मी सांगेल. मग फक्त आपण आपल्या आपल्या मेंटरला तुम्ही कॉन्टॅक्ट करून आहे ना, प्रोजेक्टचे म्हणजे आपल्या पोस्टर साठीच हे करा, डिसाईड करा करायचं ते. तर लिंकवर पण रजिस्टर करायचं आहे ना? हा, लिंकवर पण रजिस्टर करायचं ना पार्टिसिपेट केलेल्यांनी? हो हो हो, ते कालच्या ह्याच्यात आहे ना. एक मिनिट, सर कधी आहे कॉम्पिटिशन? सोमवारी आहे. तरी एक मिनिट अजून मी एक सांगतो तुम्हाला. त्या सप्टेंबर एंडिंगच्या आधी म्हणजे आता हे केलं नाही, पर्टिक्युलर रिसर्च पोस्टर प्रेझेंटेशन डेट ही केली नाहीये, पण ह्या सप्टेंबर एंडिंगच्या आधी होईल. त्याचा आपला स्मॉल रिसर्च पेपर बी असणार छोटासा, आणि त्याचं पोस्टर प्रेझेंटेशन असणार आपलं ऑनलाईन प्रत्येकाचं. त्यानुसार आपले प्रेझेंटेशन होणार. आता म्हणजे कसं थोडक्यात सांगू का, तुम्ही छोटे प्रोजेक्ट करता का नाही, तर तुमचा झालाय का नाही SY ला वगैरे माहित नाही, आपण प्रोजेक्ट वगैरे करतो ना, तो छोट्या प्रमाणात असेल तो पोस्टर मध्ये प्रेझेंट करायचा आपण. त्या रिलेटेड प्रत्येक जण एक करतील, तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन देतील आणि तसं तुमच्याकडून करून घेतील. मी फक्त एकदा नाव सांगतो परत, फक्त यातनं कोण कट होणार नाही. अर्पिता खत्री, तेजस्वी ताळपळे, आमश्री पाटील,
ऐश्वर्या पिसे, अंजली माडिक, प्रतीक्षा गायकवाड, अक्षदा शिंदे, आकांक्षा साळुंखे, वैष्णवी जाधव. सर तुमचा आवाज येत नाहीये. एक मिनिट. परत एकदा सांगतो. आता येतोय का आवाज? हो येतोय. अर्पिता खत्री, तेजस्वी ताफळे, अनुश्री पाटील, ऐश्वर्या पिसे, अंजली माडिक, प्रतीक्षा गायकवाड, अक्षदा शिंदे, आकांक्षा साळुंखे, निरंजन घोरपडे, वैष्णवी जाधव. ऐकू आले का सगळ्याला आता सांगितलेली नाव? हो सर. ठीक आहे. फक्त निरंजन काय बोलला नाही. हो नाही काय नेटवर्क प्रॉब्लेम असेल. पण ह्या 10 जणांनी. हॅलो. हा बोला की. हा, पोस्टर प्रेझेंटेशनला तुझं पण नाव आहे काय? पोस्टर प्रेझेंटेशन का? हा. कधी? सप्टेंबर 18 पर्यंत होईल. बर चालते, ठीक आहे. चालतंय. तर आपला जे युनिट आहे, युनिट 3 जेनेटिक इंजिनिअरिंग किंवा जीन मॅनिप्युलेशनलाच अल्टरनेटिव्ह वर्ड जो येतो तो जेनेटिक इंजिनिअरिंग हा येतो. त्याच्या रिलेटेड आपण आज थोडस इंट्रोडक्शन भाग जरा बघूया. त्यामध्ये काय काय येतं. त्यामध्ये जो पहिला पॉइंट आहे जीन मॅनिप्युलेशन मध्ये, रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम, त्याच्यात त्याचं नोमेनक्लेचर, त्याचे टाईप सेकंड हे आहे. तर त्यामध्ये तुम्हाला रिस्ट्रिक्शन एन्झाईम मध्ये, एन्झाईम म्हणजे माझ्या तुम्हाला लास्ट इयरला बायोकेमिस्ट्री मध्ये झालेला असेल. तर व्हॉट इज द एन्झाईम तुम्हाला कोणाला माहिती आहे का तुमच्यात? एन्झाईम म्हणजे नेमकं काय? एन्झाईम म्हणजे ऍज अ कॅटलिस्ट ऍक्ट करतो. कॅटलिस्ट ऍज अ ऍक्ट करतो. आपण म्हणतो एन्झाईम इज अ बायोकॅटलिस्ट. बायोकॅटलिस्ट म्हणजे नेमकं काय येतं? म्हणजे रिॲक्शनचा रेट वाढून रिॲक्शन क्विक होतात किंवा स्पीड मध्ये होतात रिॲक्शन. रेट वाढवलं. सर तुमचा आवाज येत नाहीये. सॉरी. एक मिनिट. एक मिनिट स्टुडंट, करतो स्टार्ट.